राशन कार्ड को नहीं आसी बड़ घोषणा जमीती कि नुआ वर्षरू बंटन करा 15 लाख नुआ राशन कार्ड एने घोषणा करिसेंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। तेबे आसंतु देखिबा एई 15 लाख राशन कार्ड केउ मानकु बंटन करा जिवो एवं कौन रही बड़ घोषणा देखंतु। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसेंती ओडिशा रे जो समस्त गरीब नागरिक माने अछंती गरीब भाई और भौणी माने अछंती समस्त को राशन कार्ड बंटन करा जिवो। सरकार पाखरे राशन कार्ड रो अभाव नाही सेमानक पाखरे वर्तमान पर्यंत माने वर्तमान मध्य 15 लाख राशन कार्ड अछि जहाँकि सेमाने आगकू बंटन करिया पई जाउछंती। वर्तमान पर्यंत टोटाल 15 लाख 33 हजार लोक राशन कार्ड रे आवेदन करिछंती बुझिपारे। एवं सरकार कौन कर समस्त 15 लाख 33 हजार लोक मानक मध्यरु अयोग्य व्यक्ति मानकू बाद करिछंती माने जो माने गवर्नमेंट जॉब करथुले किंबा जो मानकर अधिक जमी अच्छी अधिक संपत्ति अच्छी बड़ घर अच्छी एमती जो योग्यतार मानदंड अच्छी 9टी सरकार से भितर जो मैंने आसुछंती सेमानंकु बाद करिछंती माने 33 हजार लोक मानकू बाद करिछंती। तो बैलेंस 15 लाख लोक मानकू 15 लाख योग्य हिताधिकारी मानकू एई जनवरी मासरे देबाकू मिलिबाकू जाउछि नुआ राशन कार्ड। तेबे आपण मान जदि पूर्वरु आवेदन करिथिले राशन कार्ड आपण जदि योग्य अटंती आपण को आगामी दिन में राशन कार्ड मिलिबाकू जाउछि बुझिपारे। तो दर्शक बंधु देखंतु वर्तमान पर्यंत बहुत हिताधिकारी माने निजर ई-केवाईसी करि नाहंती। सरकार बहुत थर एई बोली डेट टी को परिवर्तन करिसंती ई-केवाईसी रो। जदि आपण माने गोटे योग्य हिताधिकारी वर्तमान पर्यंत ई-केवाईसी करि नाहंती तेबे आगामी डिसेंबर 31 2025 तारिख मध्य निजर निकटस्थ जो खाउटी सूचना केन्द्र अच्छी कि आपण मैंने जो राशन नौछंती पंचायत ऑफिस रे किंबा पौरपालिका ऑफिस रे आपण मैंने जो राशन नौछंती सेठी को जाई आपण माने निज आधार कार्ड नहीं ई-केवाईसी यथाशीघ्र करि नियंतु। जदि आपण माने आगामी दिन में यह करू नाहंती तेबे आपणकर राशन कार्ड टी बंद हो जिवो एहा मध्य जोगाण मंत्री घोषणा करिसंती बुझिपारे। आपण माने देखंतु वर्तमान आपण मानकर ई-केवाईसी करिया पई एही प्रक्रियाटी वर्तमान एक्टिव अछि ई-केवाईसी प्रक्रियाटी चालू अछि जेमिति कि आपण माने आपणकर जो ग्रामांचल रे जो स्थान रे राशन मिलुछि माने ग्रामांचल रे जो पंचायत ऑफिस हो किंबा ब्लॉक ऑफिस पाखरे हो किंबा आपण माने जदि शहर रे रहउछंती पौरांचल ऑफिस रे आपण माने निजर आधार कार्ड नै सेठी आपण माने ई-केवाईसी कंप्लीट करि परिबे। वर्तमान पर्यंत सरकार बहुत थर सूचना देइथिले रिक्वेस्ट करथिले कि आपण माने जदि वर्तमान पर्यंत ई-केवाईसी करिना किंबा निर्दिष्ट मास भितर जदि ई-केवाईसी करूना आपणकर राशन कार्ड टी काटिदेवे किंतु वर्तमान पर्यंत कौनसी योग्य हिताधिकारी राशन कार्ड टी कटा जाइनी किंबा तांकर राशन बंद कराया जाई नाही कौनसी योग्य हिताधिकारी जदि आपण माने 31 डिसेंबर भितर 31 डिसेंबर 2025 भितर जदि ई-केवाईसी करूना तेबे आपणकर सेही अकाउंट टी को होल्ड कराय जिवो माने आपणकर जो अकाउंट अछि ताकू फ्रीज करा जिवो बुझिपारे। तेबे पूर्वरु राशन कार्ड को नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र अक्टोबर मासरे कहिथिले जे जो माने निजर ई-केवाईसी करूनाहांती सेमानंकर आसंता मासरु आउ चाउल सेमानंकु मिलिबो नाही किंतु केंद्र सरकार ई-केवाईसी को बंद करिसंत माने जो ई-केवाईसी पई राशन ई-केवाईसी करिनथिले राशन कार्ड रे राशन देबा पई जो ओडिशारू जो नियम आनी कि अक्टोबर जदि करूना नवेम्बर आपको राशन दिया हबनी ताहाकू माने से प्रक्रिया को से प्रोसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार बंद करदेले एवं ई-केवाईसी रो अवधि मध्य बढ़ेदेले। तेणु कंटिन्यू से ही मासरू अक्टोबर मासरू वर्तमान पर्यंत चाउल से हिताधिकारी माननकू दिया जाउची तांकर चाउल बंद करा जाउ नाही बुझिपारे कहीं वर्तमान पर्यंत दिया जाउची कहीं आपण मानकू बारंबार डेट दिया जाउची किंतु सरकार बंद करूनाहांती। बहुत भाई माने मेसेज करूछंती सरकार एमिति करि परिबे नाही सरकार कले प्रॉब्लम हबो तबे देखंतु सरकार काहेकि करूनाहांती ना केंद्र सरकारंकर जो नियम आसीची ओडिशा सरकारंकर जो नियम आस्तिला तापरे केंद्र सरकार कहिले कि ना एबे किछि दिन रिलैक्स दिया जाऊ तो वर्तमान किछि दिन रिलैक्स देइथिले किंतु डिसेंबर भितरे आपण माने निहाती भाबे ई-केवाईसी करि दियंतु बुझिपारले। गत 7 रु 8 मास धरी ई-केवाईसी प्रक्रिया चालू अछि तेबे तेणु आउ बढ़िवार संभावना नहीं केंद्र सरकार जदि एई अवधि को बढ़ेबे तेबे राज्य सरकार निहाती भाबे पुणी थरे आपणकर जो ई-केवाईसी रो अवधि अछि ताकू बढ़ेबे माने लास्ट 7 रु 8 मास होला कंटिन्यू प्रति मासरे डेडलाइन आसुची एवं पुणी चाउल दिया चलुची किंतु आशा करा जाउची आगु को डिसेंबर मासरू आउ
এই অবধি বড়িব ନାହିଁ যদি ଆପଣମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର এই ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଦେବେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯାଇଛି, ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖି ନିଜର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଜମା କରିବେ। ଜମା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ରାସନ କାର୍ଡଟି ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 15,67,000ରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15,67,000 ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରାସନ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଇ କେୱାଇସି କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଇ କେୱାଇସିର ଯେଉଁ ଡେଡଲାଇନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଟୋଟାଲ 5 ଜଣର ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲା, ଆଉ 2ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଲୋକ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5 ଜଣର ସେମାନେ ରାସନ ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ହେଲେ? ଏଠି 2 ଜଣ ହେଲେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବିଜେପି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଇ କେୱାଇସି ନ କରିବା ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାକ କାରଣ ଅଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଇ କେୱାଇସି ନ କରିବାର ବହୁତ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ବହୁତ ନାଗରିକ ମାନେ ଇ କେୱାଇସି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଇ କେୱାଇସି କରିଦେବା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ସେଇ ଡରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ କିମ୍ବା ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ମାନେ ସେଠି ସିଗ୍ନାଲ ନାହିଁ। ସିଗ୍ନାଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଇ କେୱାଇସି ରାଜ୍ୟରେ ନ ହେବାର ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିମାଣ ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଇପାରେ କି ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଇ କେୱାଇସି ନ କରିବାର ଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଇ କେୱାଇସି। ସରକାର ଯେଉଁ ଇ କେୱାଇସି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଟିପ ଚିହ୍ନ। ଯେମିତି ବହୁତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ନାଗରିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଟିପ ଚିହ୍ନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଇ ସ୍କାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନାହିଁ, ତ ଯାହା ଫଳରେ ଇ କେୱାଇସି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଇ କେୱାଇସି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ 9ଟି ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ହେଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡଟି ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି 9ଟି ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବର ହେଲା ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ଭାବେ କଟିଯିବ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ସରକାର ଅଣ୍ଡର ଯଦି ପରିବାରର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଡର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ନିହାତି ଭାବରେ କଟିଯିବ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେସରକାରୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଟିରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାସିକ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର 15,000 କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା 10,000 ଅଧିକ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି MSMEରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ, କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟିଯିବ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯଦି
ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି ତାହା ଯଦି 2 କିଲୋୱାଟରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମିଟରଟି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାସକୁ ଯଦି 300 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ 1 ବର୍ଷ ଡାଟା ଭିତରେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ନିହାତି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟିଯିବ। 6 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଟैक्स पे ମାନେ କରୁଥିବେ टैक्स ଦଉଥିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ନିହାତି ଭାବେ କଟିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ପେନସନ ମିଳୁଥିବ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ରହୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 15,000 ପେନସନ ମିଳୁଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେନସନ ମିଳୁଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ନିହାତି ଭାବେ କଟିଯିବ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି ନିହାତି ଭାବେ କଟିଯିବ। ଏବଂ 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପରିବାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଅଛି 3 କୋଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ଘର ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟିଯିବ। କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଗୃହ ଥିବା ଯାହା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣ ଘର କରିନଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ନେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଘର କରିନଥିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତାହା କଟିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସୂଚନା ଆସିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଏବଂ କେବେ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।